सारे। हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र नाम से तारीफ करो। बिल्कुल सही गल है। जो अज खुदा इस्तेमाल करता किसनों, तो खुदा की करता जो किसनों इस्तेमाल करता उसका पवित्र आत्मा तो एक शरीरक मनुख नूं की करता आत्मा विच लै जांदा है, आत्मा विच लैके जांदा, उसका पूरा जीवन बदलता है। नबी ने क्या कहता, कदे परमेश्वर का हिसाब किताब लगाउण की कोशिश ना करो। तुसीं ये कहता कदे नहीं कर सकते, कदे नहीं कर सकते हो। परमेश्वर नूं ज्ञान नाल नहीं जानिया जाता, परमेश्वर नूं निश्चय के राही जानिया जाता है कि ये ठीक है। हुण भाई ब्राह्मण की कह रहे हैं, कहते भी परमेश्वर नूं ज्ञान के नाल नहीं जान सकता। ज्ञान के नाल किहड़े लोग जानते, जिहड़े शरीर च चलते हैं, जिन्हां कोल लिखतां आ कलियां, लेकिन उन्हां लोकां दे कोल पवित्र आत्मा नहीं आ। की हुंदा जेकर पतरस ने यह पता करने की कोशिश की हुंदी कि वो पानी कितना डूंगा सी अते उसका उस पानी उत्ते चलना कितना असंभव सी, वो कदे भी नहीं चल सकता सी। वेखिया, पर उसने सिर्फ मसीह के वचन को लिया अते चल पिया। अज की आ, अज खुदा दी दुल्हन संसार वाल नहीं देख रही। जिहड़े खुदा दे पवित्र लोग आ संसार वाल नहीं देखते, किदे वाल देखते आ? खुदा दे वचन वाल। जे असीं संसार वाल देखांगे ते असीं खुदा दी महिमा नहीं कर सकते, क्योंकि संसार वाल देख के इस तरह लगता है भी असीं कुछ भी कर नहीं सकते। लेकिन जो असीं परमेश्वर के वचन वाल देखते हैं तो सब कुछ सानू सिंपल ते सौखा लगता है, क्योंकि खुदा का वचन की करता तसल्ली दिंदा है। खुदा का वचन तसल्ली दिंदा, खुदा का वचन सानू आस दिंदा है भी एक दिन असीं अपने खुदा नूं देखांगे। क्योंकि कौन सानू लैण आ रहा? साडा खुदा, साडा पिता प्रभु यीशु मसीह सानू लैण आ रहा है बहुत जल्दी। इस करके अज जिहड़े लोग आ शरीर विच चलदे, लेकिन शरीरक लोकां नूं प्रभु यीशु मसीह पसंद नहीं करता। उन्हें पतरस नूं झिड़किया सी क्योंकि पतरस शरीर दे विच सीगा। लेकिन खुदा किन्हां लोकां नूं पसंद करदा? जिहड़ा आत्मा दे चलाए जिहड़े लोग चलदे, खुदा उन्हां नूं पसंद करदा। लेकिन बहुत लोग शरीर दे द्वारा चलदे आ ते अपने आप नूं सोचदे भी असीं बहुत आत्मिक आ, लेकिन वो खुदा दी नज़रां विच कुछ भी नहीं है। क्योंकि खुदावंद हमेशा ही आत्मा दे चलण दे नाल, आत्मा दे चलाए लोकां दे नाल ही चलदा है। जिहड़े आत्मा द्वारा चलाए जांदे उन्हां दी ही गल सुणदा है प्रभु। लेकिन शरीरक विषयां दे विच खुदावंद कदे भी कोई काम नहीं करता। लेकिन अज की है, लोग संसार विच चले गए आ, शरीर विच चले गए। उन्हां दी भगती शरीरक आ, जिद्दां फक्की फरीसी की करदे सी, अपनी भगती शरीरक तौर ते करदे सी। उन्हां को किसी लिखतां सी, लेकिन जीवन नहीं सीगा। तुहानूं मैं दसदा, जो किसी अंदर पवित्र आत्मा आंदा ते उहदा जीवन बदल जाता है। तो जीवन जो बदलता आ तो खुदावंद काम करता है, लेकिन शरीरक मनुख के नाल खुदा काम नहीं करता। नबी ने क्या कहता, वो सलीब दिता गया, मर गया, तीसरे दिन जी उठिया, मनुखों में 40 दिन धरती उत्ते रहा, स्वर्ग उपर चढ़ गया। उन्होंने कहा कि कहता वो इंतजार करन जब तक कि परमेश्वर के राज नूं उन्हां ते नहीं आउंदा वेख लैण। हुण की सीगे? नबी ने कहा, भाई ब्राह्मण ने कहा, जो यीशु मसीह 40 दिन 40 रातां नीचे रहा तो उन्हें चेलियां नूं कहा भी तुसीं 10 दिन तक प्रार्थना करनी। हुण चेले की सीगे? 10 दिन तक प्रार्थना कर रहे सीगे, दिन ते रात उन्होंने प्रार्थना की। उसदे बाद की होया? उस समय पिता के राज नूं आत्मिक ढंग नाल बहाल करेगा। नबी कहता भी जो पिता, जो पवित्र आत्मा नीचे आना सी तो उन्हें अपने राज नूं बहाल करना सीगा। वो यरूशलेम नूं गए अते उत्थे 10 दिन अते 10 रातां इंतजार किया ते अचानक ही पवित्र आत्मा दा बसमा सामर्थ नाल उन्हां दे उपर आ गया। अते ये ठीक है। हुण ध्यान दिओ, पतरस अनपढ़ सी। हुण पतरस कौन सीगा? पतरस एक अनपढ़ मनुख सी, जिन्हों अपना नाम भी लिखना नहीं आंदा सीगा। एक अनपढ़ मनुख सी। खुदावंद कदे भी ज्ञानियां नूं या पढ़े लिखियां नूं इस्तेमाल नहीं करदा। किन्हां नूं इस्तेमाल करदा आ? वो देखदा आ भी ये मनुख मेरे जोग हैगा कि नहीं हैगा। कदे भी खुदा घमंडियां नूं इस्तेमाल नहीं करदा या पढ़े लिखियां नूं इस्तेमाल नहीं करदा। कदे भी वो इस नहीं सोचदा भी कद काठी वड्डी होवे या गोरा चिट्टा होवे। खुदावंद की करदा? हिरदियां नूं परखदा आ, हिरदियां नूं देखदा आ। चाहे ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੰਗ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਪਤਰਸ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਰਸ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। एक लक्कड़ की पेटी जा जिही किसी चीज़ से खड़ा हो गया तो प्रचार करना शुरू कर दिता। उसने आख्या, तुसी यहूदियो अते यरूशलेम दे सब रहण वाले मनुखो, एक गल जानो अते मेरे शब्दां नूं सुनो। ये शराब के नशे विच नहीं हन कि तुसी सोचदे हो ये तां हाले दिन दा तीजा पहर है।
परंतु ये योएल नबी दी ओ भविष्यवाणी दे राही होया है, आखिरी दिनों विच इंज होवेगा, यहोवा एवं फरमाउंदा है, मैं अपने आत्मा सब शरीरां उत्ते वहावांगा। कहंदा मैं अपना आत्मा सब शरीरां उत्ते वहावांगा। हुण किहड़े शरीरां ते ओहदा आत्मा आया है? पेंतेकोस्त दे दिन 120 दी जमात ते जदों आत्मा आया ते ओह सारे दे सारे बदल गए, क्योंकि पतरस की सी पहले शरीर च चलदा सीगा जदों ने यीशु मसीह दा इनकार कीता, लेकिन जदों आत्मा आया, जदों पवित्र आत्मा आया, की हो गया? उन्हां दी बोल बाणियां, उन्हां दी सोच, उन्हां दे विचार, उन्हां दे सारा सिस्टम शरीर दा, इत्थे तक कि उन्हां दा खाण पीण दा सिस्टम भी बदल गया। उन्होंने फास्टिंग रखनी शुरू करती। मैं तुहानूं दस्सदा, जो पवित्र आत्मा आंदा ते पूरी तरह जीवन की तब्दीली करदा। कदे भी पवित्र आत्मा बरकत दे के नहीं जाता। बाइबल किते बयान नहीं करती भी पवित्र आत्मा आया ते बरकत दे के। पवित्र आत्मा जीवन बदलता है। बरकत तो मिलनी है, वो तो वचन में लिखा ही है भी पहले मेरे राज की भाल करो, बरकत मिलणगियां। लेकिन खुदावन की करदा? जीवन नूं बदलदा। लेकिन अज बहुत लोग शरीर विच चलदे आ, शरीर विच चलण करके वो सोचते भी असीं शायद सही हाँ, साडी भगती सही है, लेकिन इस तरह नहीं है। जिहड़ा मनुख वचन नूं कटदा या रददा आ, ओहदी भगती सही नहीं है। कैन भी सोचदा सीगा भी मेरी भगती सही है, लेकिन ओहदी भगती सही नहीं सीगी। किहदी भगती सही सी? हाबिल दी भगती सही सीगी। खुदावंद हमेशा ही अपने नियम ते कानूनां नूं पसंद करदा आ, अपने वचन दे दायरे नूं पसंद करदा। जे कोई मनुख दे वचन तो बाहर जांदा ते प्रभु की करदा? ओहनूं पसंद नहीं करदा। ਅਤੇ ਜਦ ਇਹ ਆਲੋਚਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, हे ਭਾਈਓ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਪਤਰਸ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀਆਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼। ਹੁਣ ਸਰੀਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ 'ਚ ਜਾਓ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਓ, ਹੈ ਕੀ ਹੈ? खुशखबरी का संदेश ये नहीं आ भी यीशु मसीह बरकतां देण आ गया, चंगियाइयां देण आ गया। खुशखबरी का संदेश ये आ भी यीशु मसीह ही परमेश्वर आ, कोई दूजा परमेश्वर नहीं आ। यीशु मसीह द्वारा मुक्ति आ। लेकिन शरीरक मनुख ये चीज़ां नूं नहीं समझदे। शरीरक मनुख शरीर च गल्लां लैके जांदे, लेकिन बाइबल शरीर नहीं है। पूरी बाइबल पवित्र आत्मा की लिखत आ। सारी की सारी बाइबल की आ पवित्र आत्मा द्वारा लिखी। किसी मनुख ने बाइबल नहीं लिखी, मनुखा द्वारा लिखाई गई आ। लेकिन किहदे द्वारा? जो पवित्र आत्मा अंदर आया उदों ये सारी बाइबल लिखी गई है। लेकिन जिहड़े शरीरक लोग आ वो की करदे? बाइबल नूं शरीर विच लैके जांदे आ ते खुदा बंदे इहो जिहे लोकां नूं पसंद नहीं करदा। यीशु मसीह ने सलीब ते चढ़ाए जाण तो कुछ दिन पहला कहा सी, मैं तेनों कुंजियां दियांगा, जो कुछ तू बन्नेगा मैं बन देंगा, जो कुछ तू खोलेगा उसनूं मैं खोल देंगा। हुण जो तू कुछ करेगा उसनूं स्वर्ग विच मानता देंगा। हुण की सीगा? जदों यीशु मसीह ने पतरस नूं कहा सी मैं तुहानूं कुंजियां दूंगा, जदों पवित्र आत्मा उहदे अंदर आया ते की होया? पतरस दा सारा सिस्टम जदों बदल गया ते पतरस नूं पता लग गया भी यीशु मसीह कौन सीगा। उहनूं पता लग गया भी यीशु मसीह यहोवा सीगा, जिहड़ा साडे नाल रहिंदा सी ते गल्लां करदा सीगा। इस करके उहने कहा सीगा भी मैं पिता विच ते पिता मेरे विच, जिन्हें मैनू देखिया उन्हें पिता नूं देखिया। क्योंकि अग नूं जिहड़ा प्रभु यहोवा सीगा उहनूं कदे कोई देख नहीं सकदा सी, उहदा कोई स्वरूप नहीं सीगा। लेकिन यीशु मसीह दे रूप च जदों आया ते उन्हां लोकां ने देखिया जिहड़े उहदे नाल रहे आ। उहने एक मनुखी सुभाਅ दे विच रह के जीवन बतीत कीता। हुण इत्थे की हुंदा? जदों कुंजियां ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਤਰਸ ਨੂੰ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਪਤਰਸ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸੀਗਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹੀ ਪਤਰਸ ਕੋੜੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਓ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ पाओगे। सारे फिर लिखिया वचन दे विच यीशु मसीह ने कुछ दिन पहला 10 दिन पहला कहा सी, जाओ लोकां नूं पिता पुत्र ते पवित्र आत्मा दे नाम च बसमा दिओ। तू की करन जा रहा है? परंतु उसने चाबियां दित्तियां सन क्योंकि तेरे कोल आत्मिक प्रकाशन है। हुण पतरस दे कोल की सीगा? आत्मिक प्रकाशन सीगा। लेकिन अज दे संसार दे लोकां दे कोल की आ? आत्मिक प्रकाशन नहीं आ, उन्हां दे कोल शरीर दा प्रकाशन है। किहड़ा प्रकाशन आ? शरीर दा स्टडी करन वाला प्रकाशन आंदा कोल। लेकिन पवित्र आत्मा स्टडी द्वारा नहीं कदे भी आंदा। पवित्र आत्मा हलीमी जीवन दे विच आंदा, जिहदा जीवन हलीम आ, खुदा अगे झुकदा, प्रभु जी अपना प्रकाशन मेरे अगे खोल, उन्हां लोकां दे विच खुदा काम करदा है।
ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਲੋਕ ਸਰੀਰਕ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਰੀਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਖੋਲਿਆ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਵਚਨ ਖੋਲਿਆ ਆ। ਅੱਜ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਦੁਲਹਨ ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੂਗੀ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਲਹਨ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਕਿ ਦੁਲਹਨ ਕੌਣ ਆ? ਦੁਲਹਨ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਸਲਾਮ ਹੈ ਮਰੀਮ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਸਲਾਮ ਹੈ ਮਰੀਮ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਆਓ, ਹੱਥ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚਰਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਥੋਲਿਕ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ? ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਸਰੀਰਕ ਭਗਤੀ ਆ। ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਉਹ ਵੀ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ, ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀ ਆ? ਸਰੀਰਕ ਭਗਤੀ ਆ। ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਭਗਤੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਨ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰੀਰਕ ਭਗਤੀ ਸੀਗੀ। ਖੁਦਾ ਸਰੀਰਕ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਲਿਆਮ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ? ਬਲਿਆਮ ਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਬਲੀਆਂ ਚਾੜਨਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਣੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ, ਬਰਕਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਖੁਦਾ ਸਰੀਰਕ ਭਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰੀਰਕ ਭਗਤੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਉਹ ਭਗਤੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਲੀਮ ਰਹੋ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਲਸੀਆਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕੁਲਸੀਆਂ 6, ਕੁਲਸੀਆਂ 2 ਦੀ 6, ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਲਸੀਆਂ 2 ਦੀ 6 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਤਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜੜ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਰ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਹਲਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਵੇਖਣਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਫੇਲਸੂਫੀ ਅਤੇ ਲਾਗ ਲਪੇਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਨਾ ਲਵੇ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਬੀ ਨੇ ਕਹੀ ਵੀ ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੈਲਸੂਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਮਾ ਨਾ ਲਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਪੜੋ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਟੇ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ, ਅਰਥਾਤ ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਗੰਦਮੰਦ, ਬੁਰੀ ਕਾਮਨਾ, ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਲੋਭ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾਓ। ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਅਰਥਾਤ ਕ੍ਰੋਧ, ਕੋਪ, ਬਦੀ, ਦੁਰਬਚਨ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਣੇ ਲਾ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਜੋ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਤਾਰਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਕੀ ਆ? ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਜੋ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ?
ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਤਮਿਕ ਹੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਆਤਮਿਕ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ, ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾਈ, ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਸੀਗੀ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਤੀ। ਸੋਟੀ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਾ। ਕਿੰਨੀ ਅਸੰਭਵ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹਨ। ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਤੰਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਜੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਪਰਖਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਅਬਦਨਗੋ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਣ ਦੀ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਨ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਯਹੋਵਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਬਚਾਵੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰਕ ਲੋਕ ਤਾਂ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਝੁਕ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਾਨ ਆ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚੂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਰੀਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਖੁਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਵਚਨ ਆ। ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰੀਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਡਾਂਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਮੇਰੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ? ਵਚਨ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ 70 ਚੇਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕਰ ਖਾਧੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਠੋਕਰ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਿਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵਧੀਆ ਖੇਤੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਸਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰਕ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਰੀਰਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ।
ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਸ ਸਾਡਾ ਬੈਠਾ ਬਿਠਾਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਬੀ ਸੀਗੇ, ਰਸੂਲ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਤੇ ਮਰਨਾ ਲਾਭ ਆ। ਗਲਾਤੀਆਂ 2 ਦੀ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਗਲਾਤੀਆਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਭੋਗਦਾ ਹਾਂ, ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਭੋਗਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਸੀਹ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਕੀ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਆ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਆਤਮਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ? ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਭੋਗਦਾ ਹਾਂ, ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਭੋਗਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਕਾਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੋਇਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀਆਂ ਚੋਂ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਇਆ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਆਤਮਿਕ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸ਼ਰਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਆਪਦਨ ਗੋ ਵਰਗੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਆ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੈਮਸਨ ਸੀਗਾ, ਸੈਮਸਨ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ, ਸਰੀਰਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੌਤ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਦੇਖਦੇ? ਸਰੀਰਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਸੈਮਸਨ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਏ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਚੱਕੀ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚੱਕੀ ਪੀ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰੀਰਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਕੀ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਖੁਦਾ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਰੀਅਲ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪੈਸਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਲਵਰੀ ਦੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਜੀਵਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਹਫਤੇ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਲੋਕ ਚਮਤਕਾਰ ਭਾਲਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਕੱਢਦਾ ਹੋਵੇ, ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਮਰਨਾ ਅੱਜ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਕੀ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇਖਣਾ, ਨਵਾਂ ਸੁਭਾਅ, ਨया ਜੀਵਨ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਆ, ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੇ ਦੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ, ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਰੂਹ ਬਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾਏ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਭੱਜਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਭੱਜਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਗਾ ਸੰਬੰਧੀ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰੂ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਦਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਦੇਣਾ ਆ? ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣਾ ਆ, ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਕੱਲੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ 39 ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਦੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਸਰੀਰਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਉਹਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਘਲਾੜੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਰੀਰਕ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸਿਰਫ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲੀ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਚੇਗਾ? ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਜੀਵਨ ਬਚੇਗਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਸਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਹੋਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਪਤਰਸ ਹੋਣਾ ਦਾ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭੂਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਬੈਠੂੰਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ 'ਚ ਬੈਠੂਗਾ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨੂਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਵੀ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਗਾ ਸਮਾਂ ਆ। ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਲੋਕ ਰੋਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਮੁਰਖ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਰੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 24 ਘੰਟੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆ।
किसी सेवक ने किसी नबी ने रैप्चर नहीं करना, प्रभु यीशु मसीह ने रैप्चर करना है। ते रैप्चर विच ओही मनुख जावेगा जिहड़ा खरा पाया जावेगा, जिहड़ा पवित्र पाया जावेगा हर एक गल दे विच। उत्पत्ति तो लैके प्रकाश दी पोथी तक जो हुक्म आ सब दुल्हन दे वास्ते आ, क्योंकि ये किया दो खंभा। नबी ने क्या पुराना नियम ते नया नियम किया दो खंभा। कोई भी मनुख एक खंभ दे नाल उड़ नहीं सकदा, दो खंभा दे नाल ही उकाब उड़दा आ। ते ये जिहड़ा उकाबा दा खाना आ ये उकाब ही खा सकदा आ। ये खाना संसार दे लोग नहीं खा सकते, मिशनियां जथेबंदियां ये खाना खा नहीं सकदियां, क्योंकि आत्मा द्वारा सिर्फ दुल्हन चलदी है। क्योंकि कोई भी आत्मा द्वारा चल ही नहीं सकता, सिर्फ दुल्हन ही आ जिहड़ी आत्मा द्वारा चल रही है। क्योंकि पूरे संसार च कोई मनुख नहीं है जिहड़ा कहे मैं आत्मा द्वारा चलदा, सिर्फ दुल्हन नूं इह उहदा दित्ता गया है। उस दुल्हन ने ही वचन का श्रृंगार करना ते आत्मा द्वारा चलना है। यूहन्ना कटांगे 16:7। यूहन्ना 16:7 विच लिखिया, पर मैं तुहानूं आखदा हां भई मेरा जाना ही तुहाडे लई चंगा है, क्योंकि जे मैं ना जावां तां सहायक तुहाडे कोल ना आवेगा, पर जे मैं जावां तां ओह तुहाडे कोल कल दिआंगा, ਅਤੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਾਪ ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਕਾਇਲ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। क्योंकि अज लोग दावा कर रहे हैं साडे को पवित्र आत्मा, लोग अज की है ज्ञान दे नाल भरे हुए आ। ये किहड़े लोग आ? शरीरक लोग ने सारे दे सारे, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। खुदावंद इक्को ही नहीं पसंद करेगा, या तो तुसी खुदा दे हो जो या संसार दे हो जो। बचन च लिखिया, प्रकाश की पोथी च लिखिया, मैं कहंदा अपने मुंह चों उंगल सुटांगा। कहंदा या तो तू ठंडा हुंदा या तू तत्ता हुंदा, कहंदा तू सील गर्म जो है, इस करके मैं तैनूं अपने मुंह चों उंगल दवांगा। अज की आ लोग आत्मिक भी आ ते शरीरक भी आ, लोग दोनों विषयां नाल चलदे आ, लेकिन खुदावंद ये दोनों विषयां नूं पसंद नहीं करता। खुदावंद भले ते बुरे दे वृक्ष नूं पसंद नहीं करता। असीं सिर्फ किहदे वृक्ष तो खांदे? असीं भले बुरे दे वृक्ष तो नहीं खांदे, असीं जीवन दे वृक्ष तो खांदे आ। अज असीं इत्थे क्यों इकट्ठे होए आ? असीं जीवन दे वृक्ष नूं इत्थे शरीरक गल्लां नहीं कर रहे, असीं इत्थे आत्मा दी गल्लां कर रहे हां, उठाए जाण दीयां गल्लां कर रहे हां, जिन्हों जगत जानदा नहीं है। उन्हें चेलियां नूं कहा सी सुसमाचार दा प्रचार करो। यही प्रचार आ, सुसमाचार यही आ भी यीशु मसीह परमेश्वर आ, यीशु मसीह तीन आ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा दा बसमा। ये प्रचार नहीं आ, ये शैतान वल्लों। क्योंकि नबी ने कहा जिन्ने भी चर्च ये बसमा दिंदे आ सारे ही शैतान वल्लों अभिषिक्त किए गए हैं, सारे ही शैतान वल्लों। क्योंकि ये लोग शरीर दे विषयां नाल चलदे आ, शरीरक गल्लां नूं अगे रखदे आ, खुदा दे वचन दे नाल नाल ये भी रखदे, लेकिन खुदावंद शरीरक विषयां नूं पसंद नहीं करदा। खुदावंद चाहता मेरे लोग हमेशा ही आत्मा दे विच चलण, ते आत्मा विच चलना सौखा नहीं है, लेकिन जे कोई मनुख चलना चाहे तो कोई औखी गल नहीं है। संसार नूं छड्ड के आत्मा विच चलना, वचन नूं पहल दो, वचन अपने आप ही तुहाडी अगुवाई करेगा। ਜਦੋਂ पतरस प्रभु यीशु मसीह ਵੱਲ देख रहा ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ प्रभु जी मैं भी पानी ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਡੁੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਸੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। इस करके खुदा दे आत्मिक लोग संसार वाल नहीं देखते भी किन्ने क भयानक आगा, की लड़ाइयां हो रही, की झगड़े हो रहे आ, या की कोई मिजाइल साडे उपर गिर जाएगी। वो हमेशा खुदा दे वचन वाल देखते आ। जिहड़े आत्मिक लोग आ वो वचन वास्ते बनाए गए आ। ये जिहड़ी बाइबल आ, ये बाइबल मिशना जथेबंदियां दी बाइबल नहीं आ, ये बाइबल दुल्हन दी बाइबल आ, ते दुल्हन नूं ही इहदा प्रकाशन। अज चक्किया ते बहुत लोकां ने आ बाइबल नूं, लेकिन तुसीं जीवन देखो उन्हां दे, उन्होंने कपड़े पाण तक का पता नहीं है, कितना जीवन व्यतीत करना कुछ भी नहीं पता। बस ये पता है भी चर्च जाना है, गाने गाने आ ते प्रभु सानू बरकत देगा।
होर इस तो इलावा इन्हां लोकां नूं कुछ नहीं पता। लेकिन दुल्हन सब कुछ जानती है, क्योंकि दुल्हन नूं की दिता गया, दुल्हन नूं सुरमा दिता गया किहदे द्वारा? सतवें दूत दे द्वारा। 7 तारे जिहड़े प्रभु ने फड़े सीगे। अज लोग अज की है संसार विच देखो, मसीह लोकां दे जीवन देखो, मसीह भैण भाइयां दे जीवन देखो, बच्चों दे जीवन देखो, फोनां दे विच मोबाइलां दे विच की रखिया उन्होंने? फिल्म स्टारां दी फोटोआं रखियां है, कहते जी ये स्टार आ। लेकिन उन्होंने ये नहीं पता सब तो वड्डा स्टार तां भाई ब्रैनम आ, जिहदे द्वारा दुल्हन दी अखां खोल दित्तियां गईयां। अज क्यों लोग गंदगी च चल रहे? क्योंकि उन्हां लोकां नूं सिखाया नहीं जाता भी ये शरीरक विषय आ, ये गंद मंद है, इन्हां तो बाहर आओ। अज लोग दावा करते मैं प्रभु के डर दे विच आ, मेरे अंदर उहदा आत्मा आ, ते तुसीं देखोगे मेकअप किद्दां दा हुंदा, इजबल वर्गा मेकअप हुंदा है। बाइबल बयान नहीं करदी ये चीज़ां भी तुसीं ये काम करो। बाइबल की बयान करदी आ भी कहंदी बाइबल च लिखिआ मेरे को सुरमा लै। किहड़ा सुरमा लैना? ते अज लोग किहड़ा सुरमा लगा रहे आ? ये संसार दा सुरमा खुदा दे राज विच लैके नहीं जावेगा। किहड़ा सुरमा चाहीदा आ? प्रकाशन दा सुरमा चाहीदा आ। ते प्रकाशन दा सुरमा किहदे कोल आया? हमेशा अपने नबी नूं भेजदा, नबी दे द्वारा सुरमा आया, ते जिन्हें जिन्हें सुरमा अखां च पाया सुजाखा हो गया। जो संत पौलुस सीगा ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਆਏ, लेकिन ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹਨਨਿਆ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੁਰਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਡਿੱਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਸੁਰਮਾ ਸੀ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸੁਰਮਾ। ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ? ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੰਦਾ, ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੂੰਗੀ। ਇਹ ਆ ਸਮਰਪਿਤ ਜੀਵਨ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਰਪਿਤ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਤਮਿਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਆਤਮਿਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੂ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਢੋਂਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੋਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਭੇਡ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉੱਨ ਕੁਤਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਉੱਨ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੱਕਰੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਉਹ ਸਿੰਗ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਵਚਨ ਦਾ, ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਕੀ ਆ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਗ ਮਾਰਨਗੇ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਆ? ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ? ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ ਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਇਆ ਹੈ ਯਿਸੂ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਲਹਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਦੀ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਲਹਨ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇਗੀ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝ ਲਿਆ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖਣ। ਸਿਰਫ ਚਰਚ ਜਾਓ, ਚਰਚ ਤੋਂ ਘਰ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੇ? ਸਰੀਰਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਆ ਗਿਆ, YouTube ਆ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਮੰਦ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੱਕ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੌਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੱਲ ਬੁਝਾਊਂਗਾ ਅੱਗ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ
ਜੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਵੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਖੜਾਉਂਗਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਉਂਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਉਂਗਾ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਤੂੰ? ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਡਾ ਕੁਟੁੰਬਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਅੱਗ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਅੱਗ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਫੋਨ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ 3-3 ਘੰਟੇ 6-6 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 30,000 ਦਾ ਫੋਨ ਲਿਆਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈਤੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੱਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਚਨ ਲਿਖਣ। ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ? ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ, ਜਵਾਨ ਭੈਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ? ਲੋਕੀ ਇਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ। ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਸੀ ਲੋਕ? ਪੂਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ? ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਭਰਮਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗਲਤ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ, ਉਸ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਜੋ ਕੰਮ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋ। ਜੋ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਿਕਸਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕੱਟ ਦੋ ਉਹਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੋਗੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕੱਟੂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਗਾਣੇ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਦਰ, ਤੂੰ ਸੁਣ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮਧਾਰੀਏ ਲੋਕ। ਕਿਹੜੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਲੋਕ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰਿਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਕ ਲੋਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ। ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰਕ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਲੋਕ ਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਆ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਡਾਂਟੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਚਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੰਦਗੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖੋ, ਬਲੂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਜਾਈ 'ਚ ਲੁਕ ਕੇ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ? ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਲੁਕੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਲੁਕੋ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਵੀ ਕਾਫੂਸ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ। ਨਿਆਂ ਕਿਦਾਂ ਹੋਣਾ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹੂਗਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਤੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਕਰਾਤੇ, ਫੋਨ ਲੈਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਉਹ ਵਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਲਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। 70 ਚੇਲੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੱਜੇ। 70 ਚੇਲੇ ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਭੱਜੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ? ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਈ ਜਣੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਚਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਏਸੀ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੀਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਮਾਫੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਜਿਉ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਨ ਆ ਹਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਮਾਫੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਗੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ ਬਰਕਤਾਂ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈਂਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਔਖੇ ਹੋਈਏ? ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੱਜ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਬਰਾਹਮ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਨਰਕ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ? ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਬੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਖਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਮੂਸਾ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੀਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਬਚਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ? ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਬਚ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਚੇ ਹੋ? ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਬਚ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਬਚੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਲੋਕ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਖਾਦਾ ਸੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਆਪ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਆ ਉਸ ਭਾਈ ਦੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਖਾਦਾ ਸੀ? ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਕ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨੀ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਆਤਮਾ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਚੰਦਾ ਆਵੇ ਪੈਸਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਭਾਵੇਂ 5 ਹੀ ਬਚਾਏ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਤਾੜਦਾ ਆ, ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਤਾੜਦਾ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਾੜਦਾ ਆ, ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਆ। ਇਹ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਆ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਨੌਲੇਜ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੋ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆ, ਇੰਨਾ ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਟ ਕਾਲ ਆਣਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਣੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਣਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਕੱਢੋ। 2.5 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਕੱਢੋ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਦਲੂਗਾ ਉਹ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਸਰੀਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰੀਰਕ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੀਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੱਟਦਾ ਹੱਥ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਜੀ ਉਸ ਹੀਰੋਇਨ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਸਰੀਰਕ ਵਿਸ਼ੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਕਿਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀ? ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਚਨਹਾਰੇ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਪਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਕਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੂਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਆ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਲਹਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੁਲਹਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੇ, ਦੁਲਹਨ ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਵਚਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਪਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਡਰ ਖੋਫ 'ਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਪਾਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਦੋ। ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਚਾਣਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਜਾਲ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਜਾਲ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਬਿੱਛੂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ, ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਛੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਮੱਛੀਆਂ ਰੱਖਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਾਲ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੱਛੀ ਆ ਕਿ ਭੇੜੀਆ ਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਸੱਪ ਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਜੀਵਨ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਲੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਤੋਂ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਇਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚਰਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ।
लेकिन लोग की करते हैं, इधरों सुन के इधरों करते हैं, फिर वही जीवन व्यतीत करते हैं। संडे आण दे नाल जाण दे नाल कुछ नहीं होना, तुहानू काम करना पवेगा। खुदावंद वेले लोगों को पसंद नहीं करता, वो कहता काम करो। जे काम नहीं करना घट तो घट अपने लिए प्रार्थना तो करो, जे दूजे वास्ते नहीं करनी अपने वास्ते 2.5 घंटे कड्डो, 3 घंटे कड्डो, 1.5 घंटा सवेरे जे 1-1 घंटा कड्डो, 3 बारी प्रार्थना करो जिदा दानियल करता सीगा। लेकिन समा कटना बहुत, जे तुसी एक दिन होश जोश विच आके प्रार्थना कर ली, जिस दिन तुसी फुसोगे वो काम गलत आ। ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਮਰਥ ਮੰਗੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਸਾਮਰਥ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 6-6 ਘੰਟੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਜਾਈਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੈਗੀ, ਛੱਡ ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। खुदा दे वचन वाल ध्यान लाओ, ये बीमारियां वाल परेशानियां वाल ध्यान ना लाओ, संसार वाल ध्यान ना लाओ भी संसार दे लोग की कर रहे हैं, साडे बच्चे पिछे रह जाएंगे, वो अगे वध जाएंगे। नहीं, खुदावंद अपने लोगों को कदे पिछे नहीं रहन दिंदा। प्रभु यीशु मसीह जानदा है भी मेरे बच्चे नूं किहड़ी चीज़ की लोड़ आ, किहड़ी वस्तुआं की लोड़ आ, उहनूं पता है। जे संसार की सारी चीज़ां असीं अपने बच्चों को दे दईए, साडे बच्चे नाश हो जाण, साडे भैण भाई नाश हो जाण, असीं नाश हो जी, ते की फायदा फिर इस मसीह जीवन का। लेकिन सानू चाहिए आ प्रभु जी तेरा वचन मैनूं आ चीज़ तो मना करदा, मैं आ काम नहीं करांगा, ना अपने बच्चों नूं ना अपने भैण भाइयों नूं ये काम करन दूंगा, ना करन दूंगी। इहनूं कहंदे मसीह जीवन। लेकिन लोग वचन वाल थोड़ी देखते हैं, लोग देखते आ संसार वाल। ये संसार का सुरमा नहीं चलना। केड़ा सुरमा चलूगा? प्रकाशन का सुरमा जिहड़ा नबी ने दिता सीगा। अज लोग अंधे क्यों हो रहे हैं? संसार का सुरमा मिलावटी आ। केड़ा सुरमा है? मिलावटी। लेकिन वचन का सुरमा की है? मिलावटी नहीं है, शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध। अग विच ताया होया सोना कहता मेरे को लै, ताकि तू पाक ते साफ ते शुद्ध हो जाए। अज सानू केड़ा सोना चाहिए? केड़ा सुरमा चाहिए है? सानू वचन का सुरमा चाहिए है, वचन का सोना चाहिए सानू। वचन की है? सोना है। तुहानू पता जिहदे अंदर ये वचन चले जावे वो मनुख गरीब नहीं हुंदा कदे भी, ना कदे वो बंदा बीमारी ग्रस्त हुंदा है। हमेशा ही वो बंदा फ्री हुंदा हर चीज़ों तो, क्योंकि खुदा दा वचन फ्री कर दिंदा बंदे नूं, हर बीमारी तो टेंशनां तो फ्री कर दिंदा। फिर एक मनुख दा इक्को ही काम हुंदा, प्रभु जी मेरे बच्चे मैं जिस मर्जी हालात 'च रहां कोई मतलब नहीं, तेरा वचन पूरा होना चाहिए। लेकिन साडी किहड़ी होड़ आ? साडी होड़ यही आ भी असीं वधिया तो वधिया अपने बच्चों को कोर्स करवाइए असीं। लेकिन असीं ये क्यों नहीं सोचते भी साडे बच्चे आत्मा का कोर्स करन, बाइबल का कोर्स करन? ये क्यों नहीं सिखाते असीं? ये चीज़ां वाल लोग नोट नहीं करते। लोग की करते हैं भी साडे बच्चे शरीरक चीज़ां नूं पाण। तुहानूं पता शरीर दे विषय खत्म हो जाने एक दिन, सारी धरती नाश होनी है। रैप्चर का कोई नहीं पता, हो सकता सवेरे रैप्चर हो जाए, परसों रैप्चर हो जाए, तो कष्ट काल आना तो लोगों ने भजना है। इत्थे चीका मारनियां लोगों ने कहना प्रभु जी दरवाजा खोल दे, मैं अपना जीवन दूंगा। उन्हें कहना बस हुण नहीं। तुहानूं पता जो साह बंदे चों निकलदा आ उहदे बाद उहदा आत्मा जिन्ना मर्जी कुरलावे वो कदे भी वापस नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि इक्को ही वारी जीवन मिलिया सानूं, ते सानू चाहिए इस जीवन को खराब ना करिए, शरीर के विषयों वाल ना जाइए। किहड़े विषयों वाल जाइए? आत्मा के विषयों वाल जाइए। यूहन्ना कटा के 3 दी यीशु ने उन्होंने उत्तर दिता, मैं तेनों सच सच आखदा हां कि कोई मनुख जेकर नवे सिरों ना जम्मे वो परमेश्वर के राज नूं वेख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उसनूं आख्या, मनुख जा बुढ़ा हो गया तो किकुर जम सकता है? कि ये हो सकता है जो अपनी मां की कुख विच दूजी वार जावे? हुण जिहड़ा निकोदेमुस दी शरीर 'च गल कर रहा सी ते प्रभु यीशु मसीह आत्मा 'च गल कर रहा। तुहानूं पता जिहड़ा शरीरक मनुख उहने शरीर 'च ही गल करनी है, वो आत्मिक विषय नूं समझ नहीं सकता। की हो सकता है जो उसकी मां की कुख विच दूजी वार जावे अते जम्मे? यीशु ने उत्तर दिता, मैं तैनूं सच सच आखदा हां कि कोई मनुख जेकर जल और आत्मा तो ना जम्मे तां परमेश्वर दे राज विच वड़ नहीं सकदा। हुण तुसीं दसो किद्दां वड़ूगा बंदा?
ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ YouTube ਤੇ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਵੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਲ ਤੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ। ਜਲ ਤੋਂ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲੈਣਾ, ਜਲ ਤੋਂ ਜੰਮਣਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਆ? ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ। ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਓਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ? ਭਗਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਚੱਲ ਜੇ। ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ, ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਓ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਂਪੂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਜਿੱਦ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਦੇਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਚਾੜ ਲਓ। ਅਗਲੇ ਕਹੋਗੇ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੈਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹਲੇ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟੋ, ਉਹਨੂੰ ਤਾੜੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਓ, ਉਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕਦੇ ਵੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿੱਦ ਵਾਲੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿੱਦੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਲੀਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਜਲ ਔਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਾ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜੰਮਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜੰਮਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਮੇ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਕੱਢੂਗਾ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਵੜੂਗੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਆ ਵੜਨਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਵੜ ਜਾਣਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾ ਲਏ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਸਮਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਛਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਬਸਮਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੜ ਜਾਣਗੇ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਵੜੂਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਆਤਮਿਕ ਹੋ, 3 ਬੰਦੇ ਆਤਮਿਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਬਚ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਨਮੂਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਤੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਜਣ, ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਬਾਜੇ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਾਜੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ 5 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਖਾਲਸ ਵਚਨ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਗ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਆ। ਇਸ ਵਚਨ ਨੇ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਦਿਓ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਸਤਾ ਕੱਢੂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੂਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ। ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੋਕ 3 ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਜੇ 3 ਆ ਉਹ 4 ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਨੂੰ? ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਗ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਅੱਗ ਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਨਿਕਲ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੋਈ ਨਿਕਲਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਕਿਉਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗ ਉਤਰਦੀ ਆ। ਅੱਗ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਜਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਜਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਦੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੂਤ ਬਣਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਭੂਤ ਬਣਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਸਰੀਰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਚਰਚ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਈ ਤੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਜੰਮਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਰਚ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਰਚ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਜੰਮਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੌਣ? ਜਿੱਤਨ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਵਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਕਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹ ਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਕਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋਗੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨਗੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੀ ਵੀ ਉੱਪਰ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੁਲਹਨ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਮੰਨੂਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ ਉੱਪਰਲੀ ਗੱਲਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਆ, ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ, ਚਰਚ ਜਾਓ, ਪਾਸਟਰ ਚੰਦਾ ਪਾਓ, ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਓ ਤੇ ਚਲੋ ਘਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ? ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਆ? ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਮਸੀਹ ਆ। ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਸੰਸਾਰ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਆ। ਤੇ ਮਸੀਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਮਸੀਹ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਣਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਸਰੀਰਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜੰਮਣਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਬਸਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ? ਇਹੀ ਆ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਸਮਾ। ਰੋਮੀਆਂ ਕੱਢਾਂਗੇ 6 ਦੀ ਉੱਤੇ, ਰੋਮੀਆਂ 6 ਦੀ 19 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦੁਰਬਲਤਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਗੰਦਮੰਦ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ, ਤਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਧਰਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਸੀਗੇ ਕੁਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਸੌਂਪੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ ਸੌਂਪ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਭਾਅ, ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਚਨ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਧਰਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਦਾਸ ਸੋ ਤਾਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀ ਸੀ ਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਜਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੜਕ ਮੌਤ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਲ ਅਤੇ ਉੜਕ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ? ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀ ਆ? ਸਰੀਰਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀ ਆ? ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਿਚਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਆ ਵਚਨ ਦੀ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕਰਨੀ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫਲ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਲ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇਹੀ ਆ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਆ, ਬਾਹਰ ਆਓ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੁਲਹਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਲੋਕ ਡਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਤਰਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਡਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਵਚਨ ਆਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਲਊਗਾ, ਸਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਕੀ ਪਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਇਸ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾਤਾ, ਬਚੇ ਨਾ ਬਚੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੋਝ ਲਓ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਫਸਟ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਲਿੰਕ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਆ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 3-3 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ? ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਿੰਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ? ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਿੰਕ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣੂਗਾ? ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਚੱਲਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਆ ਭੈਣ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਤੇ ਕੀ ਮੰਗੀਆਂ? ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਇਦਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਟਿਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ। ਆਹ ਡਿਪਲੋਮਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ। ਇਹ ਆ ਕੋਰਸ, ਇਹ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਕਰਾਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਾਹਦਾ ਕੋਰਸ? ਵਚਨ ਦਾ ਕੋਰਸ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੱਲਣੇ ਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬੇਟਾ ਉਹ ਬੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਖੁਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਬਰਕਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਮੂਨਾ ਬਣੀ ਆ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਕਿਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹੀ ਆ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਵਚਨ ਤੇ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕਰਨੀ। ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਆ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕੱਲ ਇਹ ਵੇਲਾ ਨਾ ਆਵੇ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਅੱਜ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਸਾਹ ਪ੍ਰਾਣ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਤੌਬਾ ਕਰ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਹ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਸੱਲੀ ਝੂਠੀ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚਲ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠੀ ਤਸੱਲੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਗਾਣਾ ਕੱਢਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਗਵਾਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਦਿਓ ਤੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ, ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਧਰੂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਬਰਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘੱਟ ਚੱਲੇ, ਹਵਾ ਚੱਲੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਰਕਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ? ਜਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਆ, ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਟਿਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਡਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਬੀਏ ਰੋਜ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਦੋਂ ਸਾਹ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਵੇਂ ਹੀ ਨਾ। ਕੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੀ ਗਈਆਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਫਿਰ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਡਰ ਖੋਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰ, ਉਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਉਸ ਅੱਗ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਕੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਾ ਕੇ। ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ, ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਗਲਤ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ। ਦੱਸੋ ਜਾ ਕੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟ ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ, ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਰੱਦਦੇ ਆ, ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਨਰਕ ਦੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਨੂੰ 7 ਤੀਵੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਖਾਵਾਂਗੀ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਪੀਵਾਂਗੀ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਿਹਦਾ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ, ਨਾਮ ਕਿਹਦਾ ਲੈ ਰਹੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪੂਰੀ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਰੀਰਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰੋਮੀਆਂ 6 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ ਕਿ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਭਈ ਕਿਰਪਾ ਬਾਹਲੀ ਹੋਵੇ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਵੱਲੋਂ ਮੋਏ ਹੁਣ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਕਰ ਜੀਵਨ ਕੱਟੀਏ। ਅਥਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣ ਹੋ ਭਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਬਸਮਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਸਮਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਬਸਮਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਸਮਾ ਲਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਸਮਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਜੰਮ ਕੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆਤਮਾ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ, ਕੋਈ ਟੀਵੀ, ਕੋਈ ਬਵਾਸੀਰ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੈ ਜਾ ਚੱਕ ਕੇ।
ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲਿਆ, ਮੂਸਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਸੈਮੂਅਲ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, एलिया ते एलीशा आत्मा दे द्वारा चले प्रभु जी, मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना पतरस तेरे सारे चेले एक आत्मा दे द्वारा चले प्रभु जी। आज तेरी दुल्हन भी प्रभु जी आत्मा द्वारा चल रही है खुदावंदा, अपने दुल्हन ते बड़ी दया कर, कृपा कर प्रभु जी, अपने वचन दे नाल होर भी ज्यादा श्रृंगार प्रभु यीशु मसीह। असीं सारा आदर जलाल महिमा तेरे मिठे ते जलाली नाम नूं दिंदे आ ते विश्वास करदे आ साडा दुल्हा साडा प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन नूं लैण बहुत जल्दी आ रहा। प्रभु यीशु मसीह सारिਆਂ ਨੂੰ बरकत देवे। आमीन। हालेलुया।